सत श्री अकाल दोस्तों, सुखमनी इमीग्रेशन सर्विसेज ब्रैम्पटन कैनेडा तो मैं सतविंदर भाटिया तुहाडा इस वीडियो स्वागत करना वा। मैं रेगुलेटेड एंड लाइसेंस कैनेडियन इमीग्रेशन कंसलटेंट हाँ। अज का वीडियो बहुत ही स्पैशल है क्योंकि मैं तुहाडे वास्ते एक बहुत स्पैशल प्रोग्राम लैके आया वा। की प्रोग्राम है मैं तुहाडे नाल हुणे डिस्कस करना। उस तो पहला रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सबसक्राइब करो। इस चैनल पर असीं बहुत सारिया कैनेडियन इमीग्रेशन रिलेटेड अपडेट्स और न्यूज़ शेयर करने। वीडियो ਨੂੰ लाइक करो, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ ਨਾਲ शेयर करो ताकि उन्हों का भी बेनिफिट हो सके। सो लैट्स गेट स्टार्टेड। की प्रोग्राम है? प्रोग्राम का नाम है एग्री फूड पायलट प्रोग्राम। सो तुसी पायलट वर्ड तो तुसी खुद ही गैस कर लेता है कि एक ऐप पायलट प्रोग्राम है। सो अगे चलने एग्री फूड पायलट प्रोग्राम। सब तो पहला यह प्रोग्राम जोड़ा है ये 3 साल का पायलट प्रोग्राम है। सो जस्ट लाइक अ केयर गिवर पायलट प्रोग्राम जिस जो कि मैं तुहानू पहले अपने वीडियो दसिया सी। जे तुसी नहीं केयर गिवर का वीडियो देखिया तो प्लीज़ केयर गिवर का वीडियो जरूर देखियो। सो जस्ट लाइक दैट ये भी एक पायलट प्रोग्राम है। सो पायलट प्रोग्राम होंदा की है, 2 चीज़ां बड़ियां इंपॉर्टेंट होंदियां ने हर पायलट प्रोग्राम। एक कि उहदे विच एक कैप होंदा है। कैप मतलब कोटा सिस्टम। जिन्नियां एप्लीकेशनस गवर्नमेंट कहती है बस उन्नियां ही लैंदी है, उस तो वाधू कोई एप्लीकेशन नहीं लैंदी। एक तो यह चीज़ होंगी है। दूजा पायलट जोड़ा एक टाइम फ्रेम वास्ते रन करता है कि असी इन्नी देर वास्ते 2 साल वास्ते 3 साल वास्ते ये पायलट जोड़ा 3 साल वास्ते चलना है। सो पायलट उस टाइम तक चलता है जे उन्हें लगता है कि यह पायलट ठीक चल रहा है तो गवर्नमेंट उन्होंने एक प्रोग्राम पक्का प्रोग्राम बना देंगी है, अदरवाइज उन्होंने स्क्रैप कर देंगी है। सो ये एक पायलट प्रोग्राम है। जिस तरह कि मैं तुहानू दसिया प्रोग्राम जोड़ा है किस चीज़ वास्ते बनया है। प्रोग्राम बनया है कैनेडा की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स नू मीट करने वास्ते। सो प्रोग्राम स्टार्ट कद होया सी? प्रोग्राम स्टार्ट होया सी 15 मई 2020 नू ते प्रोग्राम फिनिश कद होएगा? प्रोग्राम फिनिश होएगा 15 मई 2023 नू। सो प्रोग्राम ऑलरेडी स्टार्टेड है। फिनिश होने नू इस प्रोग्राम नू करीब करीब 1.25 साल के करीब पिया है। सो प्लीज़ इस चीज़ नू टाइम ड्यूरेशन नू ध्यान च रखना क्योंकि यह टाइम ड्यूरेशन ही मेन सारा इस प्रोग्राम का खेल है। सो करीब करीब 1.25 साल इस टाइम ड्यूरेशन नू पिया है। तुसी इस चीज़ नू 15 मई 2023 की डेट नू जरूर ध्यान च रखना। अगे चलने जिस तरह की मैं तुहानू दस चुका वा कैप। सो कोटा सिस्टम है 2750 जो कि सेम जस्ट लाइक केयर गिवर और होम सपोर्ट वर्कर का जिन्ना कोटा है उस तरह ही 2750 का कोटा एदा भी है प्राइमरी एप्लीकेंट का। उन्होंने नाल फैमिलीज़ भी आ सकदियां ने बट प्राइमरी एप्लीकेंट 2750 का ही कोटा है। अगेन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है। जिन्हें फाइल लाती जिन्हें अंदर फाइल जी पहुँच गई वो फाइल देखी जाऊगी। जो रह गया सो रह गया, जो लै गया सो लै गया। सो अगली गल करने प्रोग्राम डिजाइन किया है परमानेंट रेजिडेंस देने वास्ते। मैं दोबारा तो कह रहा ये परमानेंट रेजिडेंस वास्ते, परमानेंट रेजिडेंस का कार्ड देने वास्ते यह प्रोग्राम है। सो टैंपरेरी वीज़ा होल्डर वास्ते जेडे करंटली टैंपरेरी वीज़ा होल्डर ने, जेडे कि करंटली कैनेडा च रह रहे ने, जेडे कि फुल टाइम काम कर रहे ने और जिन्हां कोल एक्सपीरियंस है एग्री और फूड इंडस्ट्रीज का। कोई सर्टन इंडस्ट्रीज ने, सारिया नहीं, कुछ एक इंडस्ट्रीज ने। आप नॉकआउट की भी अगे जाके गल करने बट फॉर श्योर सारिया इंडस्ट्रीज नहीं, कुछ एक इंडस्ट्रीज एग्री फूड के अंदर आंदियां ने। सो हुण बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि रिक्वायरमेंट की ने। सो ये रिक्वायरमेंट ही इस प्रोग्राम की ब्यूटी ने। यही सारा कुछ है कि कई ऐसे प्रोग्राम ने जिसकी रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो पाती। क्यों नहीं मीट हो पाती जी? पढ़ाई बहुत सारी चाहिए है, बहुत एजुकेशन चाहिए है, या बहुत सारा स्कोर चाहिए आइल्स का, या जो भी कई इशूज़ ने। ये रिक्वायरमेंट बड़िया स्ट्रेट फॉरवर्ड ने। सब तो इंपॉर्टेंट गल है कि जी एजुकेशन है जिसकी असी गल कर लगे हाँ। सो की रिक्वायरमेंट्स ने? पहली चीज़ एजुकेशन कितनी चाहिए है, मैं अगे आके तुहानू दसना वा। दूजी ऑफकोर्स लैंग्वेज टेस्ट। कोई भी प्रोग्राम जोड़ा है कैनेडा के मोस्ट केसिस के तुहानू आइल्स देना पैंदा है या कोई भी किसी होर तरह का लैंग्वेज टेस्ट देना पैंदा है तो तुहानू लैंग्वेज टेस्ट काइंड ऑफ मैंडेटरी है। सो अगली चीज़ है वर्क एक्सपीरियंस। उस तो अगली चीज़ है जॉब ऑफर। उस तो अगली चीज़ है सैटलमेंट फंड। तो आखिरी चीज़ है वो ऑलरेडी कैनेडा च होना चाहिए। हुण आपां किस तरह सारा कुछ करांगे
ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਆਫਸੈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਯੂ ਨੀਡ ਇਜ਼ ਨੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਨੋ ਡਿਗਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ? +2 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ +2 ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਟਸ ਇਟ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ECA ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ 'ਚ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ECA ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ECA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਇੱਕ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 5 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲਿਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। WES ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਅਪਰੂਵ, ਉਹਦਾ ਇਕੁਇਲੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ। ਦੂਜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੈਸਟ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਜੋ ਆਇਲਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਲੋ CLB, ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਹੈ। ਲੋ CLB 4 ਚਾਹੀਦਾ, 4 ਦਾ CLB ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ, 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੋ ਡੇਟ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ। ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਫਰੈਂਚ ਦਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਰੈਂਚ ਵਾਸਤੇ ਟੈਫ ਜਾਂ TCF ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ 2 ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਟੈਸਟ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਰੂਵਡ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਆਇਲਸ, ਦੂਜਾ ਸੈਲਪਿਪ। ਸੋ ਸਕੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ CLB 4 ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚਾਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਸੋ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਲਿਸਨਿੰਗ, ਰੀਡਿੰਗ, ਰਾਈਟਿੰਗ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਇਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਇਲਸ ਜਨਰਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਆਇਲਸ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ 4, 4.5, 3.5, 4 ਦਾ ਬੈਂਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਅ ਕੇਕ ਵਾਕ, ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ 4 ਦਾ ਬੈਂਡ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਹੈ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਸਲੀ ਬਿਊਟੀ ਨੇ। ਇੱਕ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਜੀ, ਆਇਲਸ ਦਾ ਸਕੋਰ ਬਹੁਤ ਲੋ ਹੈ। ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਨੇ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2023 ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐਂਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 1 ਈਅਰ ਦਾ। 1 ਈਅਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ ਆ 30 ਆਵਰਸ ਪਰ ਵੀਕ। 30 ਆਵਰਸ ਪਰ ਵੀਕ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 1 ਸਾਲ 'ਚ 52 ਹਫ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ 1560 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਵਰਸ। ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਨਾਨ ਸੀਜ਼ਨਲ ਹੋਵੇ, ਪੇਡ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਵੋਲੰਟਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਪੇਡ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ, ਨਾਨ ਸੀਜ਼ਨਲ, ਪੇਡ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਡਰ ਅ ਵੈਲਿਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ। ਸੋ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ LMIA ਦੇ ਥਰੂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦ 12 ਮੰਥ ਦੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ, ਮਿਨੀਮਮ 12 ਮੰਥ ਦੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਰਕ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਬਟ ਫॉर ਨਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ LMIA ਬੇਸਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਈਟ। ਕਈ ਹੋਰ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੰਟਰਾ ਕੰਪਨੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। LMIA ਬੇਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ LMIA ਬੇਸ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਫਰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕ ਕੋਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੌਕ ਕੋਡ 'ਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿੱਤਾ, ਰਾਈਟ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿੱਤਾ, ਹਾਊਐਵਰ ਐਨੀ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੇਨਡ ਵਾਈਲ ਹੋਲਡਿੰਗ ਅ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਡਸ ਨਾਟ ਕਾਊਂਟ, ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ LMIA ਬੇਸਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੌਕ ਕੋਡ ਨੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੌਕ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮੀਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਲਦੋ ਇਹ ਬੜੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਚਰਸ ਨੇ, ਫਿਸ਼ ਮੌਂਗਰ ਨੇ, ਰਾਈਟ, ਮੀਟ ਕਟਰ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੌਬਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਬੁਚਰਸ ਨੇ, ਫਾਰਮ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲੇਬਰਰਸ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ, ਹੁਣ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿੰਗਟਨ ਟਾਈਪ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਉਧਰ ਕਾਫੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਸ਼ਰੂਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸਿਸ ਜਾਂ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਰਮ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਐਜ਼ ਅ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਲੇਬਰਰ, ਐਜ਼ ਅ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਵਰਕਰ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲਾਉਡ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਐਨੀਮਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਕਲੂਡਿੰਗ ਐਕਵਾਕਲਚਰ, ਰਾਈਟ। ਐਕਵਾਕਲਚਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਐਕਵਾਕਲਚਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੌਬਸ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਵਰਕਰਸ, ਫਾਰਮ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕ ਕੋਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਫਰਦਰ ਕੋਟਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਫਰਦਰ ਕੋਟਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਨੌਕ ਕੋਡ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੋਟਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਰਿਟੇਲ ਬੁਚਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਟਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲੇਬਰਰ ਦਾ 730 ਹੈ, ਰਿਟੇਲ ਬੁਚਰ ਦਾ 1470 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਵਰਕਰ ਦੀਆਂ 200 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਲੇਬਰਰ ਦੀਆਂ 300 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਟੋਟਲ ਜੋੜ ਕੇ 2750 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਫੋਰਥ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਜੌਬ ਆਫਰ ਹੈ, ਕਿ ਜੌਬ ਆਫਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਆਫਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜੌਬ ਆਫਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੌਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਅਗੇਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਮ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ, ਜੈਨੂਇਨ ਜੌਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ IRCC ਆਫਿਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਹਾਈ ਰਿਗਾਰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਗੋ ਥਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨੂਇਨਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੌਬ ਆਫਰ ਦੀ ਉਹ ਜੈਨੂਇਨ ਹੋਵੇ, ਨੰਬਰ 1। ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਆਫਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 30 ਘੰਟੇ ਮਿਨੀਮਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਐਂਡ ਡੇਟ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਇਹ ਜੌਬ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜੌਬ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਡ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਐਂਡ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੀਜ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਜ਼ਨਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਨਲ ਲੇਬਰਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਬਟ ਫॉर ਨਾਓ ਉਹ ਨਾਨ ਸੀਜ਼ਨਲ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾਨ ਸੀਜ਼ਨਲ ਹੈ। ਸੀਜ਼ਨਲ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਨਾਨ ਸੀਜ਼ਨਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। should be in one or more knock code ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾਈ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ knock code ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਲੀਜ਼ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ
क्योंकि हुंदा की है कि असी लास्ट का इंपॉर्टेंट प्रोसेस मिस कर जाने कई बारी। सो प्रोसेस जरूर देखियो। सो नॉक कोड मैं तुहानू ऑलरेडी दस चुका वा। अगली चीज़ हैगी है कि इंप्लॉयर कैनेडियन होना चाहिए, लेकिन क्यूबिक तो बाहर होना चाहिए। क्यूबिक वाला इंप्लॉयर नहीं चलेगा एनीवेयर इन कैनेडा एक्सैप्ट क्यूबिक। ये जड़ियाँ ने जॉब ऑफर दियाँ रिक्वायरमेंट ने। नैक्सट अगर गल करिए तो सैटलमेंट फंड। हुण सैटलमेंट फंड वो है जिहड़ा कि चाहे तुसी एक्सप्रैस एंट्री ते आओ या तुसी किसी होर कैटेगरी च अगर इकनॉमिक कैटेगरी च आते हो, तुहानूं यह पैसा दिखाना पैंदा है कि जी मेरे को इन्ना पैसा हैगा मेरे और मेरी नाल जिहड़ी इमीडिएट फैमिली है उहदे वास्ते। हुण कई बारी इहदे विच यह भी हुंदा है कि किहा जांदा है कि भी अगर ओके तुहाडे कुछ फैमिली मैंबर नहीं आना चाहते, राइट, उत्थे कोई बच्चा पढ़ रहा इंडिया चो कहता नहीं मैं इत्थे यूनिवर्सिटी पढ़ रहा मैं नहीं आना चाहता, या कोई होर वाइफ तुहाडी कहती नहीं मैं बाद चो आवांगी या नहीं आना चाहती, या कोई होर नहीं आना चाहता, तां भी तुहानूं उहनूं काउंट करना पेगा डिपेंडेंट्स नूं उहदे विच। सो सैटलमेंट फंड जिहड़ा वो पैसा है जिहड़ा तुसीं इत्थे सैटल होने वास्ते दिखांदे हो, तुहानूं प्रूफ दिखाना पेगा। लेकिन अगर तुहाडे कोल जॉब है, राइट, सो पहली गल करिए प्रूफ दैट यू हैव इनफ मनी टू सैटल इन कैनेडा। तुहाडे कोल पैसा तुसीं प्रूफ दिखाना है कि भाई मेरे को यह पैसा है, हाँ मैं सैटल हो सकना कैनेडा दे विच। बट अगर तुहाडे कोल वैलिड वर्क परमिट है, राइट, और तुहाडे कोल काम है, काम भी है, वैलिड वर्क परमिट भी है, यू डू नॉट नीड टू शो सैटलमेंट फंड। तां सैटलमेंट फंड दिखाने की कोई लोड़ नहीं है। अगर तुसी आउटसाइड हो कैनेडा दे, आउट ऑफ वर्क हो, काम नहीं है तुहाडे कोल, आउट ऑफ वर्क हो या कैनेडा तो बाहर हो, दैन यू नीड टू शो द सैटलमेंट फंड्स। जिहड़ा अमाउंट है वो लाइको टेबल के हिसाब नाल चलता है। मैं इत्थे टेबल की एक स्नैपशॉट रखी है। एक बंदे वास्ते 13,000 है, दो बंदे होन घर दे हसबैंड एंड वाइफ होन तो उन्होंने वास्ते 16 है, अगर हसबैंड वाइफ बच्चा होन तो 20,000 के करीब है। सो इस तरह लाइको कैटेगरी है तो जिन्ना तुहानूं फंड दिखाना है। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑलरेडी इन कैनेडा है, सो इस करके मैं सिक्स्थ वास्ते अगे कुछ नहीं बनाया, वो कोई लोड़ नहीं है। तुहानूं मैं पहले ही दस चुका कि 6 चीज़ां जिहड़ियां ने इहदियां हैगियां ने। हुण अगे गल करिए प्रोसैस। हुण यह प्रोसैस बड़ा जरूरी है देखना। हाँ जी, तुसी हो कित्थे जी? तुसी हैगे हो जी इंडिया च। जाना कित्थे है जी? जाना है जी कनेडा। तो की करोगे जी? जान वास्ते तुसी ऑफकोर्स हवाई जहाज फड़ोगे जी, राइट। सो ये तुसी पहुंच गए कनेडा। जाना किस तरह है? जाना है LMIA बेस्ड वर्क परमिट से। LMIA बेस्ड वर्क परमिट फड़ के तुसी कैनेडा जाना है। फिर की करना है? फिर 1 साल काम करना है। 1 साल वर्क परमिट से काम करना है। फिर की करना है? फिर अपलाई कर देना है। तो फिर अपलाई करने तो बाद मिलेगा की? मिलेगा जी PR कार्ड। सो ये सारा प्रोसैस है। सो मैं कोशिश की है कि तुहानूं एक डायग्राम के जरिए इस प्रोसैस को समझा सकां। सो ये इंपॉर्टेंट है कि तुसी इस एप्लीकेशन हुण ला के ते 2023 जदों आंदा है तां तुसी इहदे विच इस पायलट प्रोग्राम दे विच मई 2023 तुसी इहदे थ्रू एप्लीकेशन ला के पक्के हो सकते हो। सो वंस अगेन अगर किसी भैन भरा नूं चीज़ नहीं समझ आई तो मैं एक LMIA का एक एग्जाम्पल भी इत्थे दसना चाहना वा। ये एग्जाम्पल है जी। सो ये बुचर का एग्जाम्पल है तो इस केस अगेन तुसी LMIA का एग्जाम्पल इस तरीके का LMIA होएगा। सो परमानेंट रेजिडेंस LMIA ये एक एग्जाम्पल मैं तुहाडे नाल शेयर किया है। उस तो बावजूद भी अगर किसी नूं लगे किसी भैन भरा नूं कोई इहदे बारे क्वेश्चन होवे, कोई ना समझ आवे, यू कैन रीच अस टू आवर ऑफिस। साडा ऑफिस जिहड़ा हैगा वो ब्रैम्पटन च है। ये साडा ईमेल ID है